میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیغمبر کا نام نامی، اسم گرامی جب بھی کسی بریلوی کی زبان پر، اہل حدیث کی زبان پر، دیوبندی کی زبان پر، کسی محقق کی زبان پر، کسی مصنف کی زبان پر اور کسی واعظ کے زبان پر آتا ہے تو اس کے سامنے دو نام آتے ہیں، ایک میلاد النبی کا اور دوسرا سیرت النبی کا۔ میلاد النبی کا تعلق بھی میرے نبی کی ذات کے ساتھ ہے اور سیرت النبی کا تعلق بھی میرے نبی کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو کسی نے کہا مولانا میلاد النبی کیا ہے اور سیرت النبی کیا ہے؟ میں نے کہا میلاد اگر عنوان ہوتا تو دو لفظوں میں بیان کرتا کہ میلاد کیا ہے۔ میلاد یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں جناب عبداللہ کے، جناب عبداللہ بیٹے ہیں جناب عبد المطلب کے، جناب عبد المطلب بیٹے ہیں جناب ہاشم کے، جناب ہاشم بیٹے ہیں جناب عبد مناف کے، جناب عبد مناف بیٹے ہیں جناب قصائی کے۔ اسی طرح چلتے چلتے جناب سیدنا آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ میرے نبی کا میلاد ہے۔ میلاد میرے نبی کی زندگی کا مختصر حصہ ہے۔ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے۔ یہ اٹھے تو سیرت ہے، یہ چلے تو سیرت ہے، یہ کھائے تو سیرت ہے، یہ مسکرائے تو سیرت ہے، صدق سیرت ہے، صداقت سیرت ہے، عدالت سیرت ہے، شرافت سیرت ہے، عدالت سیرت ہے، صبر و شکر سیرت ہے، حلم و علم سیرت ہے، عفو درگزر سیرت ہے، اور طہارت سیرت ہے، تقوی سیرت ہے، بدھ بار سیرت ہے، ایثار سیرت ہے اور اخلاص سیرت ہے، جوڑ والوں سے توڑ یہ بھی سیرت ہے، ایثار بھی سیرت ہے، سلام کرنا بھی سیرت ہے اور مصافحہ کرنا بھی سیرت ہے۔ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دے عثمان غنی کے دشمن کا جنازہ نہ پڑھانا بھی سیرت ہے اور صدیق کو سینے سے لگانا بھی میرے نبی کی سیرت ہے۔ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے۔ یہ اٹھے تو سیرت ہے، یہ چلے تو سیرت ہے، یہ مسکرائے تو سیرت ہے، یہ وضو کرے تو سیرت ہے اور یہ چہرہ دھوئے تو سیرت ہے، یہ بازو دھوئے تو سیرت ہے، یہ مسا کرے تو سیرت ہے، یہ پاؤں دھوئے تو سیرت ہے، یہ فجر پڑے تو سیرت ہے، یہ صلاۃ الفجر پڑے تو سیرت ہے، یہ چاند پڑے تو سیرت ہے، یہ اشراق پڑے تو سیرت ہے، یہ ظہر پڑے تو سیرت ہے، یہ عصر پڑے تو سیرت ہے، یہ مغرب پڑے تو سیرت ہے، یہ عشاء پڑے تو سیرت ہے، یہ وتر پڑے تو سیرت ہے اور یہ ہاں کہے تو سیرت ہے، یہ نہ کہے تو سیرت ہے، یہ خود امامت کرائے تو سیرت ہے، انبیاء کی امامت کرائے تو سیرت ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کرے یہ بھی سیرت ہے اور علی کو مقتدی بنائے یہ بھی سیرت ہے۔ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی ہے۔ یہ کھائے تو سیرت ہے، یہ مسکرائے تو سیرت ہے، یہ اٹھے تو سیرت ہے، یہ چلے تو سیرت ہے، یہ مسکرائے تو سیرت ہے، یہ ہاتھ دھوئے تو سیرت ہے، یہ کلی کرے تو سیرت ہے، یہ دسترخوان بچھائے تو سیرت ہے، یہ کم کھائے تو سیرت ہے، یہ غلاموں کے ساتھ کھائے تو سیرت ہے، یہ نوکروں کے ساتھ کھائے تو سیرت ہے، یہ سوئے تو سیرت ہے، چادر اوڑے تو سیرت ہے، نرم بستر پہ نہ سوئے تو یہ بھی سیرت ہے، کھجور کی بنی ہوئی چارپائی پہ سوئے یہ بھی سیرت پہنے یہ بھی سیرت ہے، پابند لگی ہوئی چادر پہنے یہ بھی سیرت ہے، بستر پر سوئے یہ بھی سیرت ہے، زمین پر سوئے یہ بھی سیرت ہے، یہ کھائے تو سیرت ہے، یہ پیے تو سیرت ہے، یہ چلے تو سیرت ہے، یہ
सीरत है, ये मांग निकाले तो सीरत है, और ये सीने पे ये अपने हाथों को धोए तो सीरत है, ये चादर पहने तो सीरत है, ये आईना देखे तो सीरत है, ये सुरमा पहने तो सीरत है, ये घोड़े पे बैठे तो सीरत है, ये तलवार चलाए तो सीरत है, ये नेता चलाए तो सीरत है, ये मैदान जंग में जाए तो सीरत है, ये घोड़े पे बैठे तो सीरत है, और हजरत हसन हुसैन को अपने कंधे पे बिठाए ये भी सीरत है, और सिद्दीक के कंधे पे बैठ जाए ये भी सीरत है। सीरत में नबी की पूरी जिंदगी है, ये उठे तो सीरत है, ये मुस्कुराए तो सीरत है, ये चले तो सीरत है, ये पिए तो सीरत है। हाँ मेरे भाइयों, सीरत में नबी की पूरी जिंदगी है, ये निकाह करे तो सीरत है, हक मार अदा करे तो सीरत है, वलीमा करे तो सीरत है, किसी का निकाह कराए तो सीरत है, और किसी को अपना दामाद बनाए ये भी सीरत है, और किसी को अपना ससुर बनाए ये भी सीरत है, किसी से बेटी ले ये भी सीरत है, और किसी को बेटी दे ये भी सीरत है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं अली को दामाद बनाए ये भी सीरत है, सिद्दीक अकबर को ससुर बनाए ये भी सीरत है। सुभान को क्या दो सीरत में नबी की पूरी जिंदगी है, ये उठे तो सीरत है, ये चले तो सीरत है, ये मुस्कुराए तो सीरत है, ये सीरत में नबी की पूरी जिंदगी है। उम्मे माबद की बकरी पर हाथ रख दे ये भी मेरे नबी की सीरत है। मेरा नबी उंगली का इशारा करे और दरख्त चीर कर कदमों के बोसे ले ये भी मेरे नबी की सीरत है। मेरे नबी चले और बादल आकर साया करे ये भी मेरे नबी की सीरत है। अबू जहल आए और कंकर लेकर आए, मेरे आका हाथ में रखे कंकर भी ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाए ये भी मेरे नबी की सीरत है। मिंबर पर बैठे ये भी मेरे नबी की सीरत है। बात करे ये भी मेरे नबी की सीरत है। तना रो रहा है मस्जिद में उसे उठाकर अपने सीने से लगाए ये भी नबी की सीरत है। और हाँ कहे ये भी सीरत है, ना कहे ये भी सीरत है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं जब मेरे साथ मेरे पैगंबर की सीरत है, जब सीरत मेरे पैगंबर की सीरत है, जब फजीलत मेरे पैगंबर की सीरत है, जब मेरे साथ मेरे पैगंबर की सीरत है, तो फिर अली की आंखों पे की एड़ी पे लुआब लगाना ये भी मेरे नबी की सीरत है। सीरत में नबी की पूरी जिंदगी है। एक साइल सवाल करता है मौलाना जिस सीरतुल नबी का आप जिक्र कर रहे हैं इस नबी से कौन सा नबी मुराद है? नबी तो आदम अलैहिस्सलाम भी है, नबी तो नूह अलैहिस्सलाम भी है, नबी तो मूसा कलीमुल्लाह भी है, नबी तो ईसा रूहुल्लाह भी है, लेकिन नाम नहीं लिखा हुआ, न कोई नाम लेता है, बस सीरतुल नबी कहते हैं। इस नबी से कौन सा नबी मुराद है? मैंने कहा हर कौम जानती है, हर खित्ता जानता है, हर फर्द जानता है। इससे मुराद आमना का लाल है, इससे मुराद अब्दुल्ला का लख्त जिगर है, इससे मुराद साफिए कोसर है, इससे मुराद शाफे मैशर है, इससे मुराद जाने जहां है, इससे मुराद रहमतुल लिल आलमीन है, इससे मुराद खातमुन नबिय्यीन है, इससे मुराद शफीउल मुज़निबीन है, इससे मुराद रहमतुल लिल आलमीन है, इससे मुराद असदकुस सादिकीन है, इससे मुराद अकमलुल कामिलीन है, इससे मुराद अरशदुर राशिदीन है, इससे मुराद अकमलुल कामिलीन है, इससे मुराद जिरते आयाते कुरानी है, इससे मुराद कासिम नेमाए रब्बानी है, इससे मुराद इमामुल किबलतैन है, इससे मुराद जद्दुल हसन वल हुसैन है, इससे मुराद रसूल उस्ताकलैन है, इससे मुराद नबीयुल हरमैन है, इससे मुराद सज्जदे सरदार कुल है, इससे मुराद मरकज़े दीदार कुल है, इससे मुराद सज्जदे नेक नाम है, इससे मुराद शाह काउल अनाम है, इससे मुराद सबीहुल बयान है, इससे मुराद फसीहुल लिसान है, इससे मुराद हुस्न कैनात है, इससे मुराद जमाले कैनात है, इससे मुराद रोज़े कैनात है, इससे मुराद तक़वा कैनात है, इससे मुराद अखलाक कैनात है, इससे मुराद शर्फ कैनात है, इससे मुराद वक्फ कैनात है, इससे मुराद सय्यदुल अंबिया है, इससे मुराद सय्यदुल अत्क़िया है, इससे मुराद दोहर इत्तिका है, इससे मुराद दुर्र बहरे सखा है, इससे मुराद आमना का लाल है, इससे मुराद अब्दुल्ला का लख्त जिगर है, इससे मुराद सरबरे बनी आदम है, इससे मुराद रूहे रवान आलम है, इससे मुराद जिगर बेश काने करम है, इससे मुराद सरबरे बनी आदम है, इससे मुराद इमाम जमात अंबिया है, इससे मुराद
قبلہ آفاق سمت صفا ہے، اس سے مراد کعبہ ارباب علم و حیا ہے، اس سے مراد حجت حق و یقین ہے، اس سے مراد نور سے کمالات آخرین ہے، اس سے مراد سند انبیاء والمرسلین ہے، اس سے مراد عادت عدل ہے، اس سے مراد دعائے خلیل ہے، اس سے مراد لطف رب جلیل ہے، اس سے مراد انتہائی جمال ہے، اس سے مراد ماورائے خیال ہے، اس سے مراد منتہائی جمال ہے، اس سے مراد بلغ العلا ہے، اس سے مراد کشف الدجا ہے، اس سے مراد براء البرا ہے، اس سے مراد سجد البرا ہے، اس سے مراد بلغ العلا ہے، اس سے مراد آمنہ کا لال ہے، اس سے مراد آمنہ کا لخت جگر ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، اس سے مراد ابو بکر کا نبی ہے، اس سے مراد عمر کا نبی ہے، اس سے مراد علی کا نبی ہے، اس سے مراد عثمان کا نبی ہے، ہر فرد بشر جانتا ہے اس سے مراد معاویہ کا نبی ہے۔ نام لکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، نام لکھنے کی ضرورت کوئی نہیں، ہر فرد بشر جانتا ہے جس سیرت النبی کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد معاویہ کا نبی ہے۔ سیرت النبی کا عنوان بڑا عجیب عنوان ہے، جب یہ عنوان کسی خطیب کے سامنے آتا ہے، جب یہ عنوان کسی باعث کے سامنے آتا ہے، جب یہ عنوان کسی محقق کے سامنے آتا ہے، جب یہ عنوان کسی مؤلف کے سامنے آتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ نصیرت کا آغاز کہاں سے کروں، اس لیے کہ میرے نبی وہ مٹی سے بھی پہلے ہے، میرا پیغمبر وہ پانی سے بھی پہلے ہے، میرا پیغمبر زمین و سماء سے پہلے ہے، میرا پیغمبر کون و مکان سے پہلے ہے، میرا پیغمبر شمس و قمر سے پہلے ہے، میرا پیغمبر آفتاب و مہتاب سے پہلے ہے، میرا پیغمبر نور و بشر سے پہلے ہے، میرا پیغمبر زمین و سماء سے پہلے ہے، میرا پیغمبر انبیاء سے پہلے ہے، میرا پیغمبر اولیاء سے پہلے ہے، میرا پیغمبر علماء سے پہلے ہے۔ اس کی سیرت کا آغاز میں کہاں سے کروں؟ اس کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے مجھے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور جب میں عالم ارواح میں جاتا ہوں وَإِنْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں جب میں غور کرتا ہوں تو اس آیت میں میرے پیغمبر کا تذکرہ نظر آتا ہے۔ اگر میں عالم ارواح کو چھوڑ کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم کرنے میں پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، اگر میں نماز پڑھوں پیغمبر کا سلام نظر آتا ہے، اگر میں دعا مانگوں پیغمبر کا وسیلہ نظر آتا ہے، اگر میں دنیا کو چھوڑ کر عالم قبر میں چلا جاؤں تو منکر نکیر کے سوال کے جوابات میں میرے پیغمبر کا تذکرہ نظر آتا ہے۔ میں عالم برزخ کو چھوڑ کر عالم حشر میں چلا جاؤں، عالم حشر میں کل صراط پر اس پیغمبر کی شفاعت مجھے نظر آتی ہے۔ حوض کوثر پہ جاؤ، حوض کوثر میں اس پیغمبر کا جان جھلکتا ہوا مجھے نظر آتا ہے۔ اس سے بھی ایک قدم میں آگے چلوں، در جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پہ بھی اس پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ اگر میں جنت میں جاؤں، جنت کے دو دیوار سے دیکھوں، جنت کی نہروں اور لہروں کو دیکھوں، جنت کے حوروں اور ایمان کے سینے کو دیکھوں، عرش مولا کے پائے پہ دیکھوں، لوح قلم کی پیشانی پہ دیکھوں، سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں، غرض کے میں تحت سرا سے عرش مولا تک جہاں کی نظر دوڑاتا ہے، ایک طرف مجھے ذکر خدا نظر آتا ہے تو دوسری طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ میں اپنے پیغمبر کی سیرت کا آغاز کہاں سے کروں؟ اس لیے کہ علم کہتا ہے یہاں سے بیان کر، علم کہتا ہے یہاں سے بیان کر، تقویٰ کہتا ہے یہاں سے بیان کر، بچپن کہتا ہے یہاں سے بیان کر، جوانی کہتی ہے یہاں سے بیان کر، دودھ پینا کہتا ہے یہاں سے بیان کر، ولادت کہتی ہے یہاں سے بیان کر، رسالت کہتی ہے یہاں سے بیان کر، تقویٰ کہتا ہے یہاں سے بیان کر۔ میں نے کہا میں اپنے پیغمبر کی سیرت کا آغاز کہاں سے کروں؟ علم سے بیان کروں، علم سے بیان کروں، تقویٰ سے بیان کروں، شرافت سے بیان کروں، طہارت سے بیان کروں، ہجرت سے بیان کروں، یا معراج سے بیان کروں، یا جنت میں قدم رکھنا بیان کروں، یا اس مقام کو بیان کروں جسے برا کہتے ہیں، یا جسے قرآن ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کہتا ہے۔ اس مقام پہ پہنچا ہے جہاں تک نہ کوئی پیغمبر پہنچ سکا، نہ کوئی نبی پہنچ سکا، نہ کتب پہنچ سکا، نہ کوئی ولی پہنچ سکا۔ اس مقام کو بیان کرو یا وہ بیان کرو رب سے ہم ہونا کلام بیان کرو، یا وہ بیان کرو کہ رب نے انعام میں کیا دیا تھا، یا وہ بیان کرو پیغمبر نے رب کے سامنے کیا تحفہ پیش کیا تھا۔ بڑا عجیب عنوان ہے اور بڑا گہرا عنوان ہے۔ میں سوچتا ہوں
पैगंबर की सीरत को कहां से बयान करूं, इसलिए कि अबू बकर कहते हैं यहां से बयान कर, उमर कहते हैं यहां से बयान कर, उस्मान कहते हैं यहां से बयान कर, अली कहते हैं यहां से बयान कर, हसन कहते हैं यहां से बयान कर, नौमान कहते हैं यहां से बयान कर, जामी कहते हैं यहां से बयान कर, शिराजी कहते हैं यहां से बयान कर, जंगवी कहते हैं यहां से बयान कर, फारूकी कहते हैं यहां से बयान कर, आजम कहते हैं यहां से बयान कर, बाबा हर फर्द बशर कहते हैं नबी की सीरत को बयान करना है तो यहां से बयान कर। मैंने कहा कहां से बयान करूं, दुनिया में जितने भी पैगंबर आए कदम पहले रखा, सीरत का आगाज बाद में हुआ। एक आमना का लाल है, एक अब्दुल्ला का लख्त जिगर है, एक साकिया कोतर है, एक शाफे मैशर है, दुनिया में कदम बाद में रखता है, सीरत का आगाज पहले होता है। फिर मैं क्यों न कहूं, आदम आए पहले, सीरत का आगाज बाद में हुआ, नूह आए पहले, सीरत का आगाज बाद में हुआ, मूसा कलीमुल्लाह आए पहले, सीरत का आगाज बाद में हुआ। बाबा सच कह रहा हूं, अंबिया को पैदा करने से पहले, कायनात को पैदा करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर मोहम्मद को पैदा करके नाम रखा मोहम्मद। उस सीरत का आगाज कहां से करूं, सोचता हूं उस पैगंबर की कौन कौन सी अदा को बयान करूं। मेरे पैगंबर उस वक्त तशरीफ लाए जब कायनात में तौहीद का डंका नहीं बज रहा था। मेरे पैगंबर दुनिया में उस वक्त तशरीफ ले आए जब इल्म नहीं था। मेरे पैगंबर दुनिया में उस वक्त तशरीफ ले आए जब शर्म हया नहीं था। जब मेरे पैगंबर उस वक्त तशरीफ ले आए जब बैतुल्लाह में 360 बुत रख दिए गए थे। अभी अंबिया के जाने का जमाना सिर्फ 500 साल का है। आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से गए हुए, आसमानों पे गए हुए 500 साल गुजरे थे। मेरे भाइयों, इस जमाने में सीरत का एक पहलू भी कोई नहीं बचा था। अल्लाह ने मेरे महबूब पैगंबर को भेजा, जाओ दुनिया डालो, जाओ दुनिया में तौहीद का डंका बजाओ। मैंने कहा वहां पर 500 साल गुजरे थे, बचा कुछ नहीं है। यहाँ 1500 साल होने को है, मिटा कोई नहीं है। वहां 500 साल होने को है, होए तो बचा कुछ नहीं है। यहाँ 1500 साल होने को है। मेरे भाइयों, मिटा कोई नहीं है। मुझसे एक साहिल ने कहा, मौलाना आप ये कहना चाहते हैं पैगंबर की हर अदा महफूज है, पैगंबर की हर अदा लिखी हुई है, पैगंबर की हर अदा अमल में मौजूद है। मैंने कहा बिल्कुल, मेरा यही दावा है, तू सवाल कर, मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। पैगंबर का चेहरा पूछना चाहता है, मालूम है। पैगंबर की जुल्फ पूछना चाहता है, मालूम है। जुल्फ की लंबाई पूछना चाहता है, मालूम है। जुल्फ की लंबाई पूछना चाहता है, मालूम है। अबरू पूछना चाहता है, मालूम है। चेहरा पूछना चाहता है, मालूम है। आंखें पूछना चाहता है, मालूम है। दाढ़ी पूछना चाहता है, मालूम है। हाथ पूछना चाहता है, मालूम है। सीना पूछना चाहता है, मालूम है। कदमैन पूछना चाहता है, मालूम है। विलादत पूछना चाहता है, मालूम है। रिसालत पूछना चाहता है, मालूम है। शराफत पूछना चाहता है, मालूम है। इल्म पूछना चाहता है, मालूम है। हिलम पूछना चाहता है, मालूम है। हिज्जत पूछना चाहता है, मालूम है। मेराज पूछना चाहता है, मालूम है। मनकबत मालूम है, इज्जत मालूम है, सीरत मालूम है, फजीलत मालूम है, तकद्दुस मालूम है, तकदीस मालूम है, बदर में जाना मालूम है, ओहद में जाना मालूम है, खैबर में जाना मालूम है, हिज्जत मालूम है, असहाब मालूम है, अजवाज मालूम है, उनका रसती मालूम है, उनका हसती मालूम है, बेटे कितने हैं ये भी मालूम है, बेटे कितने हैं ये भी मालूम है, खादिम कितने हैं ये भी मालूम है, नौकर कितने हैं ये भी मालूम है, जानिस मालूम है, ओद में जाना मालूम है, खंदक में जाना मालूम है, हिज्जत मालूम है, गिरे कितने हैं ये भी मालूम है, खुशबू मालूम है, पसीना मालूम है, रोजा मालूम है, जन्नत मालूम है, साथ सोया कौन है ये भी मालूम है, बाएं कौन सोया है ये भी मालूम है, हुजूर का रोजा कैसे है ये भी मालूम है, नबी कैसी है ये भी मालूम है, बाएं बाएं कौन सोया हुआ है ये भी मालूम है, दुनिया से जा रहे हैं आखिर लफ्ज क्या है, आखिर जुमला क्या है ये भी मालूम है, और आखिरत में जब उठेंगे दायां हाथ किसके हाथ में होगा ये भी मालूम है, रफीक कौन होगा ये भी मालूम है, हवारी कौन होगा ये भी मालूम है, बाएं कौन होगा ये भी मालूम है, बाएं कौन होगा ये भी मालूम है, जन्नत कैसे खुलेगी
जन्नत में कैसे जाएंगे ये भी मालूम है। विलादत से लेकर रिसालत तक, रिसालत से लेकर हिजरत तक, हिजरत से लेकर वफात तक, वफात से लेकर मैदान महशर तक, मैदान महशर से लेकर जन्नत फिरदौस तक, एक इब्तिदा पूछता जा तुझे बताता जाऊंगा। और मेरा दावा है दुनिया में, कायनात में किसी फर्द बशर की सीरत का हर हर पहलू मालूम नहीं है जितना पैगंबर की सीरत का हर हर पहलू महफूज है। टाइम हो गया ना, आखिरी बात, वक्त पूरा हो गया। साहिल सवाल करता है मौलाना वो वक्त तो कंप्यूटर का नहीं था, वो वक्त तो औरात का नहीं था, वो वक्त तो कलम का कोई नहीं था, पैगंबर की हर हर अदा कैसे महफूज हो गई। मैंने कहा कंप्यूटर कोई नहीं था, मशीन कोई नहीं थी, औरात भी कोई नहीं थे, कलम भी कोई नहीं था, लेकिन पैगंबर की हर हर अदा महफूज भी है, मालूम भी है। उसने कहा मौलाना आप मुझे तजस्सुस में क्यों डालते हो? जब मशीन कोई नहीं थी, जब कंप्यूटर कोई नहीं था, जब औरात कोई नहीं थे, जब कलम कोई नहीं था, तो पैगंबर की हर हर अदा कैसे महफूज हो गई? मैंने कहा तू तजस्सुस में अपने आप को क्यों डालता है? आप तुझे बताओ जिसने पैगंबर की हर हर अदा को महफूज किया है, मालूम किया है, उम्मत तक पहुंचाया है, उस बसीरत का नाम, उस बसारत का नाम, उस अकल का नाम, उस फहम का नाम, उस मशीन का नाम, उन जान निसारों का नाम, उन हुब्बदारों का नाम, उन मोहब्बत करने वाले गुलामों का नाम तो सहाबा है। उन्हें तो क्या कहते हैं भाई? सहाबा है। वो सहाबा है जो ने पैगंबर की हर हर अदा को महफूज किया है, मालूम किया है, उम्मत तक पहुंचाया है। महफूज करने वाले भी सहाबा है, मालूम करने वाले भी सहाबा है, और उम्मत तक पहुंचाने वाले भी सहाबा है। अल्लाह मुझे